नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभातम। छंद परिचय धोरण 12 संस्कृत विषय में तो આપણે छंद विषे સૌપ્રથમ तो पहला एनो परिचय प्राप्त करेलो कि छंद एटले शुं, छंदना प्रकार अने छंद में लघुगुरु प्रमाणे जे आपणे निशानी मूकीए छीए ए सिवायना 8 गण आ बधी माहिती आपणे सौप्रथम पहला ज विडियो में आपणे जोई लीधुं छे। हवे ए समझण प्राप्त कर्या पछी आपणे बे छंद समझी गया था। बे छंदनो अभ्यास थई गयो छे, आर्या छंद अने शिखरणी छंद। आर्या छंद ए मात्रा मेळ छंद छे, ए अक्षर मेळ छंद नथी। ए तो तमे समझी गया छो कि जे प्रमाणे आपणे मात्रा मेळ छंदमां मात्राओ कई रीते मूकवानी होय छे एमां लघु गुरु निश्चित होता नहीं अने आर्या छंदनुं एक बीजું नाम गाथा तरीके पण ए ओळखाय छे। हवे आर्या छंद पछीना बीजा क्रमांके शिखरणी छंद एनो पण आपणे अभ्यास करेलो छे। शिखरणी छंदमां 17 अक्षर अने 17 अक्षर प्रमाणे एटले के जे आ अक्षर मेळ छंदना उदाहरणो छे एटले के पहेला सिवायना बधा ज छंद आपणा जे अभ्यासमां छे 2, 3, 4 અને 5 એટલે કે જે શિખરણી, વંશસ્થ, વસંત તિલિકા અને સાદૃઢ વિક્રીડતામાં આ ચાર જે બાકીના જે છંદ રહ્યા તે અક્ષરમેળ છંદ પ્રમાણે એટલે કે આપણે અક્ષરોની ગણતરી કરવાની છે જેમાં લઘુગુરુ નિશ્ચિત હોય છે અને લઘુગુરુ જે પ્રમાણે નિશ્ચિત હોય એ પ્રમાણે આપણે 3 અક્ષરનો સમૂહ એટલે કે જેને ત્રિક કહીએ છીએ गण एक गण प्रमाणे 3 अक्षरनो समूह एटले आपणे त्रिक मूकवाना होय छे ए प्रमाणे आपणे अक्षरोनी गणतरी करीए छीए। जेमां शिखरणी छंद एटले मैं तमने ज्यारे सौप्रथम तो छंद परिचय विषे तमे अभ्यास करेलो हतो, पछीनो विडियो जे हतो एमां आर्या छंद एटले के मात्रा मेळ छंद अने अक्षर मेळ छंद आ बे विषे आपणे एक ज विडियोमां समजी गया। हवे जे छे शिखरणी प्रमाणे एटले के अक्षर मेळ छंद प्रमाणे आपणे एनो अभ्यास करवानो छे। तो આપણે આગળ જોઈએ હવે ત્રીજો છંદ અને તમે જ્યાં પણ લખો છો કોઈ વિદ્યાર્થી કદાચ ત્યાં વચ્ચે જે અભ્યાસ આપણે જે અનુવાદ લખાવીએ છીએ ગદ્ય પદ્યનું જે સળંગ તમે લખતા જાઓ છો કદાચ કોઈ વચ્ચે લખેલું હોય તો પછી ત્યાં આગળ લખે એટલે કે જે છેલ્લે આપણે 8મું પદ્ય પૂરું થયું એના પછી લખે। જો પાછળના પેજથી લખતા આવતા હોય અને તમે જ્યાં પેજ મૂકેલા છે અલંકાર તો પૂરા થઈ ગયા છે, न्याय परिचय पूरो थई गयो, हवे जे छंद बाकी है छंद ज पाछळ त्यां लखवाना थाय छे। तो आर्या छंद अने शिखरणी छंद तमे ज्यां पण लखेલું છે ત્યાંથી અને જો પેજ નથી મૂકેલા તો પછી આગળ તમારે તે તમે લખી શકો છો એક બીજો ભાગ। તો હવે આગળના વિડીયોમાં એટલે કે હવે અહીંયા આગળ આપણે વંશસ્થ છંદ વિશે જે સમજવાનું છે જેનું લક્ષણ, ગણ રચના, यति आ संपूर्ण माहिती प्राप्त कर्या पछी आपणे उदाहरण ने समझीए छीए पण मूळ आखो आधार शेना पर होय छे, लक्षण पर एनो आधार होय छे। केम के लक्षण आपणे समझी जईए, लक्षण में ह्रस्व दीर्घ कोई पण जातनी भूल न आवी जोईए ए पण ध्यान राखवुं पड़े छे अने ए सिवाय एमां केटला अक्षरो छे एटले अक्षरो आपणे ओळखी जईए छीए। एमां ज गण आपेला होय छे, एमां ज यतिनो उल्लेख थयेलो होय छे, न थयेलो होय तो पदना अंते यति आवे एटले के अटकवानुं आवे अने उल्लेख थयेलो होय तो ए पण लक्षणमां ज होय छे। लक्षणने आधारित आपणे आखा छंदने समजी शकीए छीए। तो लक्षण प्रमाणे ज्यारे आपणे सौप्रथम तमे आर्य छंदनुं लक्षण अने उदाहरण तैयार करी दीधुं हशे ए ज प्रमाणे शिखरणी छंदमां पण अक्षरमेळ प्रमाणे जे रीते लघुगुरु मूकवाना होय छे ए प्रमाणे उदाहरण तैयार करी दीधुं हशे, खास तमे लक्षण पण तैयार करी दीधुं हशे। अने हवे आपणे जोईए त्रीजो वंशस्थ छंद जेने बीजा अर्थे पण आपणे जे पाठ्यपुस्तकमां वंशस्थ छंद एटલું જ આપેલું છે પણ અથવા એને वंशस्थ विलम एम पण कही शकाय छे, बे रीते एने कही शकाय छे। हवे वंशस्थ छंद जे छे एमां 12 अक्षरो प्रमाणेनुं जे चरण होय छे एटले एने वंशस्थ छंद पण कहेवाय छे। हवे जोईए एनुं लक्षण सौप्रथम पहेला मारी साथे तमे पण लखता रहीजो। सौप्रथम पहेला लक्षण जतो वंशस्थ
વંશસ્થ મુદિતરમ जतौ तु वंशस्थ मुदितरम मुदीरितम जरो। आ जे छे ए आपणे वंशस्थ छंद प्रमाणेनुं लक्षण है। ए सिवाय एटले के वंशस्थ विलंब जो ए रीते आपणे पूछाय तो, नहींतर नहीं, अथवा वदंती वसंस्थ विलंब जतो जरो जतो जरो। હવે અહીંયા જે રીતે છંદનું લક્ષણ આપેલું છે જતો તુ વંશસ્થ મુદિરિતમ જરો વદંતી વસંસ્થ વિલંબ જતો જરો। હવે આમાં જે રીતે બંનેમાં અક્ષરો સરખા થાય, ગણ પ્રમાણે જ્યારે જે રીતે જે ગણ આપેલા છે એમાંય સરખા જ આવે, એટલે એમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી। આપણે જે તૈયાર કરવાનું હોય એક જ તૈયાર કરવાનું છે। તો ઘણી વખત કદાચ એમસીક્યુમાં તમારો પ્રશ્ન પૂછાય વિકલ્પ તરીકે તો એ પ્રમાણે કદાચ આપેલું હોય વંશસ્થ વિલંબ જતો જરો, તો પણ એ વંશસ્થ વિલંબ એટલે કે વંશસ્થ છંદ પોતે જ છે। આપણે એક જ તૈયાર કરીએ એટલે એ પ્રમાણે હવે અહીં જોઈએ જતો જરો ગણ પણ બંનેમાં સરખા જ આવશે। જતો તુ વંશસ્થ મુદિરિતમ જરો એમાં જ तो ज रो। हवे आ बे जे शब्द द्विवचन आपेला है एटले के ज गण त गण ज गण र गण वंशस्थ मुदीरितम वंशस्थ छंद कहेवाय छे। એટલે આમાં કોઈ યતિનો ઉલ્લેખ થયેલો નથી। એ સિવાય આપણે અક્ષર પણ જોઈ શકીએ। અક્ષરો કેટલા થાય છે આમાં? તો અક્ષર જોઈએ તો અહીંયા જતો તુ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ને 12 अक्षर थाय छे। केटला अक्षर है? 12 अक्षर है। गणनो पण ख्याल आवी गयो कि जे 4 गण आपेला है 4 गण प्रमाणे तमे त्रिक करी शको छो। तो 4 गणना त्रिक करो एटले 12 अक्षर थाय छे। हवे एक तमे धोरण 11 में पण अभ्यास जे करी गया एमां तोटकम छंद जेमां 12 अक्षर पण एमां गण एक ज हतो सगण। सगण प्रमाणे 4 सगण गणवाना एटले सगण 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 बधाम 4 4 में सगण आवे। पण अहींया गण अलग छे जतो जरो जगण तगण जगण रगण 4 गण अहींया जे आपेला छे ए प्रमाणे आपणे एनो उदाहरण समजवानुं छे। तो हवे आगळ लखीए आपणे लक्षण प्रमाणे अक्षरोनी संख्या केटली छे। अक्षरोनी संख्या दरेक चरण में 12 अक्षरो होय छे। 12 એટલે કે દરેક ચરણ એટલે 4 ચરણ હોય તો દરેક ચરણમાં 12 અક્ષર હોય છે। હવે ગણ રચના જોઈએ। तो गण रचना में अहींया जगण तगण वंशस्थमो अने तू जे छे अव्ययपद जे प्रमाणे आपेलो खाली एक अक्षर माटे एनो कोई अर्थ थतो नथी। तू एटले तो वंशस्थ कहेवाय छे। वंशस्थम उदीरितम वंशस्थ कहे छे जरो जगण रगण एटले टूंकमां अहींया आपणे गण रचना प्रमाणे पहेलो कयो गण छे जगण, एना पछी आपेलो छे तगण, एना पछी आपेलो छे फरीथी पाछो आवे छे जगण अने छेल्ले रगण। आम 4 गण छे
આમ 4 ગણ છે એટલે 4 ત્રિક બને છે। આમ 4 ગણ છે એટલે 4 ત્રિક બને છે। હવે આપણે જોઈએ આગળ યતિ। યતિમાં અહીંયા કોઈ જ ઉલ્લેખ થયેલો નથી તો ક્યાં આવે? જો ઉલ્લેખ થયેલો હોય તો આપણે એ પ્રમાણે, જેમ કે શિખરણી છંદ હતો તો શિખરણી છંદમાં 11મા અક્ષર અને 6ઠા અક્ષર એટલે કે 17મા અક્ષરે એમાં યતિ દર્શાવેલો હતો, એટલે કે ત્યાં આપણે ગાન કરતી વખતે અટકવાનું હોય છે। જ્યારે હવે અહીંયા જોઈએ આપણે 6ઠા અક્ષર અને 11મા અક્ષરે એ સિવાય હવે અહીંયા જોઈએ તો કોઈ યતિનો ઉલ્લેખ થયેલો નથી। આ છંદના છંદમાં ચરણના અંતે એટલે 12મા અક્ષરે યતિ આવે છે। 12મા અક્ષરે યતિ આવે છે એટલે કે પદના અંતે, દરેક ચરણના અંતે ફરજિયાત દરેકમાં યતિ આવે। શેખરણીમાં 6ઠા અને 11મા અક્ષર એટલે ત્યાં છેલ્લે યતિ આવે જ, એટલે ચરણ પૂરું થતું હોય એટલે યતિ તો આવે જ છે, પણ વચ્ચે જો આવે તો એનો ઉલ્લેખ લક્ષણમાં કરેલો હોવો જોઈએ। યતિ પછી આપણે છેલ્લે જોઈએ તો ચરણ, એ તો દરેકમાં સરખું જ આપણે લખી દઈએ છીએ। કેટલા ચરણ હોય છે? 4, એટલે આ છંદમાં 4 ચરણ હોય છે। હવે આપણે ખાસ જેની રાહ જોઈએ, એટલે કે જે આપણે ઉદાહરણ આખું આના પર આધારિત હોય છે। દરેક બાબત આપણે સમજી ગયા। લક્ષણ આપેલું જતો તું વંશસ્થ મુદિરે તમ જરવ, દરેક ચરણમાં 12 અક્ષરો હોય છે એટલે 12 અક્ષર છે। આ એક ચરણ અહીંયા સમજી લો કે આ એક આખું એક ચરણ અહીંયા આપેલું છે, 12 અક્ષરો છે। એમાં જ ગણ, ત ગણ, જ ગણ, ર ગણ, આમ 4 ગણ છે એટલે કે 4 ત્રિક બને છે। ત્રિક એટલે 3 અક્ષરનો સમૂહ। પછી ગણને આપણે ઓળખવા માટે, લઘુ ગુરુને ઓળખવા માટે આપણે શું યાદ રાખવાનું છે? 8 ગણનું જે એક સૂત્ર ત્યાં બનાવેલું હતું, ય માતા રાજ ભાનસ લગા, ય માતા રાજ ભાનસ લગા। તો જે સૂત્ર આપેલું છે એ પ્રમાણે જેમાં જ ગણ હોય તો જ ગણ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો ય માતા રાજ ભાન, જ ભા ન, એટલે વચ્ચે ત્યાં શું આવશે? ગુરુ, અને બંને લઘુ, જભાન। પછી ત ગણમાં ય માતા તા રા જ, એટલે છેલ્લે ત્યાં લઘુ આવશે પણ શરૂઆતમાં બંને ગુરુ, તા રા જ। એ જ પ્રમાણે જભાન, તો ફરીથી જભાન જ ગણમાં એનું એ જ રહેશે, લઘુ ગુરુ લઘુ। ર ગણમાં ર છેલ્લે આવે છે ને, ય નહીં, વચ્ચે આવશે ય માતા રા ર ગણ, રા જ ભા, એટલે વચ્ચે ત્યાં લઘુ આવશે, ગુરુ લઘુ ગુરુ, રાજભા। આ 4 ગણમાં જે પ્રમાણે આપણે સૂત્ર પ્રમાણે ય માતા રાજ ભાનસ લગા, જેમાંથી જે અક્ષર હોય ત્યાંથી આપણે 3 અક્ષર ગણવાના, તા રાજ, જ ભાન, રાજભા। આ પ્રમાણે આપણે ત્યાં ગણમાં જે સૂત્ર આપેલું એ પ્રમાણે લઘુ ગુરુ આપણે મૂકી દીધા। તો હવે એ પ્રમાણે જ્યારે ઉદાહરણ લખીએ છીએ તો એમાંય 4 ત્રિક બનાવીને આ રીતે લઘુ ગુરુ મૂકવાના રહે છે। ખાસ ધ્યાન રાખજો, ક્યાંય પણ રસ્વે દીર્ઘયની ભૂલ ન પડવી જોઈએ, કેમ કે એ ભૂલ પડે એટલે આખું લઘુ ગુરુ ત્યાં બદલાઈ જાય ને એ પ્રમાણે તમે સમજી પણ ન શકો। અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો, જતો તું વંશસ્થ, બીજું મુદિરી તમ જરવ, 4 ત્રિક બને। 4 ત્રિકમાં તમે જોઈ શકો, ખાલી હું તમને એક જ સમજાવું, આપણે એને સમજાવવાનું નથી। જ ગણમાં લઘુ ગુરુ લઘુ છે, એ પ્રમાણે ગુરુ ગુરુ લઘુ,
અહીંયા પણ લઘુ છે પણ જોડાક્ષરને કારણે આ લઘુ અક્ષર ગુરુ થઈ જશે, અહીંયા અનુસ્વાર હોવાને કારણે એ પણ ગુરુ થઈ જશે, એટલે બંને ગુરુ લઘુ. આ જ પ્રમાણે આપણે ઉદાહરણમાં સમજાવવાનું રહે છે. હવે ઉદાહરણ સમજીએ તો લખો ઉદાહરણ. પાઠ્યપુસ્તકમાં છે એ જ પ્રમાણે તમે લખી શકો છો ઉદાહરણ. ઉપર આપણે દરેકમાં જ્યારે પણ ઉદાહરણ લખીએ છીએ ત્યારે ઉપરની લીટી મૂકી જ દેવાની. મેં તમને પહેલાં કહ્યું છંદમાં હંમેશા તમારે દરેક ચરણમાં ઉપર લીટી મૂકી દેવાની, જેથી કરીને લઘુ ગુરુ બધા ભેગા થઈ જાય નહીં. તો લખો એમાં વરમ વનમ વ્યાઘ્ર ગજેન્દ્ર સેવિતમ. દ્રુમાલયઃ પત્રફલાંબુ ભોજનમ. અહીંયા ત્યાં પહેલું આપણે વાક્ય પૂરું થાય છે. પછી આગળ ત્રીજું ચરણ તૃણાણી સંયા વસનમ ચ વલ્કલમ. નબંધુ મધ્યે ધનહીન જીવનમ. લખાઈ જાય પછી આપણે ત્રિક પ્રમાણે ગણ પ્રમાણે લઘુ ગુરુ આપણે જોઈ લઈએ. વરમ વનમ વ્યાઘ્ર ગજેન્દ્ર સેવિતમ દ્રુમાલયઃ પત્રફલાંબુ ભોજનમ તૃણાની છૈયા વસનમ ચવલકલમ નબંધુ મધ્યે ધનહીન જીવનમ. બહુ સરસ ત્યાં નાનો એવો શ્લોક જે છે જે આપણે સરળતાથી તૈયાર પણ થઈ જાય એવો છે અને જીવન માટે એટલે કે જે આમાંથી ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરવાનો છે એ પણ આપણે સારી રીતે એમાંથી સમજી શકીએ. જ્યારે એનો અર્થ સમજીએ છીએ એ પણ સરસ ત્યાં એનો અર્થ આપેલો છે. ચલો હવે શ્લોક લખાઈ ગયો હોય તો આપણે હવે જોઈએ લક્ષણ પ્રમાણે. જતો તું વંશસ્તમ મુદિરતમ જરો. એમાં જતો જરો જગણ તગણ જગણ રગણ પ્રમાણે મેં તમને પહેલાં સમજાવી દીધું એ પ્રમાણે. પણ સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે શું કરીશું કે જેનાથી આપણે કોઈ જ પણ જાતની ભૂલ ન પડે. 4 ત્રિક બને છે, 4 ત્રિક બનાવો. ત્રિક એટલે 3 અક્ષર બનાવો. એમાં કોઈ શબ્દ હોય ને એવું જરૂરી નથી. આપણે તો પહેલા ચરણમાં અક્ષર જ જોવાના છે. અક્ષર મેળ છંદ પ્રમાણે 4 ત્રિક અહીંયા ગયા તો 4 ત્રિક બનવા જોઈએ. પાછળ કોઈ લઘુ કે ગુરુ એની કોઈ વાત થયેલી નથી. તો પહેલાં જોઈએ વરમ વનમ. આ પહેલો ત્રિક બને છે. નમ વ્યાઘ્રહ એટલે કે આ બીજો ગજેન્દ્ર. ત્રીજો ત્રિક સેવિતમ. ચોથું ત્રિક એટલે 4 ત્રિક 1 2 3 અને 4 ત્રિક બને છે. હવે 4 ત્રિક જે બને છે એ પ્રમાણે પણ જ્યારે અહીંયા અલંકાર શાસ્ત્રીએ જે સરસ ત્યાં વંશસ્થ છંદ જે મૂકેલો છે એમાં જે લક્ષણની જે વાત કરી એ પ્રમાણે છંદની પણ રચના થયેલી હોવી જોઈએ. એટલે કે જે કાવ્ય છે પદ્ય છે એની રચના એ વંશસ્થ છંદમાં જે લક્ષણ આપેલો છે એ જ પ્રમાણેની રચના થયેલી હોવી જોઈએ. તો પહેલાં આપણે જોઈએ વરમ વન. વરમ વ જેમાં જગણ પ્રમાણે આવશે
લઘુ ગુરુ લઘુ. ત ગણ પ્રમાણે આવશે ગુરુ ગુરુ લઘુ. જ ગણ પ્રમાણે આવશે લઘુ ગુરુ લઘુ. અને ર ગણ પ્રમાણે આવશે ગુરુ લઘુ ગુરુ. એ જ પ્રમાણે પાછળના 3 ચરણમાં પણ આપણે મૂકી શકીએ છીએ. તો અહીંયા જોઈએ આપણે વ એ લઘુ અક્ષર છે, ર પણ લઘુ અક્ષર છે, પણ ગુરુ શા માટે થયો? કેમ કે અનુસ્વાર હોવાને કારણે ઉપર જે અનુસ્વાર મૂકેલો છે એના કારણે લઘુ અક્ષર ગુરુ બની જાય છે. વ લઘુ અક્ષર છે, ન લઘુ અક્ષર છે, પણ ઉપર અનુસ્વાર હોવાને કારણે ગુરુ અક્ષર થઈ જાય છે. વ્યા જોડાક્ષરની આગળનો અક્ષર લઘુ હોય તો ગુરુ થઈ જાય, પણ અહીંયા અનુસ્વાર જ હતો એટલે એના કારણે પણ ત્યાં ગુરુ થઈ જાય છે. પણ વ્યા આ જે આપેલો છે એ જ ગુરુ છે, દીર્ઘય છે એટલે કે ત્યાં ગુરુ અક્ષર છે. ગ્રહ એ જોડાક્ષર છે, પણ ગ્રહની પાછળ અરસ્વઈ સ્વર બોલાય એટલે એ પોતે લઘુ અક્ષર જ છે. ગ લઘુ અક્ષર છે, જે ગુરુ અક્ષર છે. દ્રહ હવે આ જે જોડાક્ષર છે એની આગળનો અક્ષર લઘુ હોય તો ગુરુ થઈ જાય. જો કે આ તો ગુરુ જ છે એટલે ગુરુ રહેવાનો, પણ અહીંયા જે દ્ર જે આપેલો છે પાછળ શું બોલાય? ગજેન્દ્ર. દ્ર જે બોલાય તો પાછળ અ જ બોલાય છે એટલે રસ્વઈ જ છે, તો ત્યાં એ લઘુ જ રહેશે. શે ગુરુ વિરસ્વઈ આપેલો છે. હવે તમે જગ્યાએ દીર્ઘ ઈ કરી નાખો તો ભૂલ પડે. રસ્વઈ કે જે લઘુ જ અક્ષર છે તો લઘુ જ મૂકેલો છે. તમાં અનુસ્વાર હોવાને કારણે ત્યાં ગુરુ અક્ષર મૂકેલો છે, જે આપણે ગણ પ્રમાણે અહીંયા લઘુ ગુરુ નિશ્ચિત થયેલા છે. ચાર્ત્રિક જે ગણ કયા એ જ પ્રમાણે અહીંયા મુકાય છે. બીજી પંક્તિ જોઈએ કે જે આપણે સમજવા જેવી, કેમ કે એમાં થોડીક કદાચ તમને ખ્યાલ નહીં આવે, બાકીમાં તો ખ્યાલ આવી જશે. જોઈએ અહીંયા દ્રુમાલ એટલે કે 3 અક્ષર થયા. યહ પત્ર ફલાંબુ ભોજન. મ જે હલંત આપેલો છે જ્યાં વાક્ય પૂરું થાય છે એટલે અનુસ્વારની જગ્યાએ મ મૂકવાનું હોય છે, જેની કોઈ જ ગણતરી કરવાની નથી, એટલે નમ તમ એ પ્રમાણે નમ ત્યાં છેલ્લે ગુરુ જ આવશે. તો ઉપર જે છે એ જ પ્રમાણે બધામાં આવવું જોઈએ, કોઈ જ ફરક ન પડવો જોઈએ. પહેલામાં જે છે એ પ્રમાણે લઘુ ગુરુ લઘુ ગુરુ ગુરુ લઘુ લઘુ ગુરુ લઘુ ગુરુ લઘુ ગુરુ. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ દ્રુમાલ. તો ધ્રુવ એ ભલે જોડાક્ષર પણ ધ્રુવ ઉ જે છે એ રસ્વઈ છે એટલે લઘુ રહેશે. મા ગુરુ છે, લ લઘુ છે, ય લઘુ છે, પણ ગુરુ શા માટે? તો પાછળ વિસર્ગ હોવાને કારણે વિસર્ગવાળો લઘુ અક્ષર પણ ગુરુ ગણાય છે. તો ય ત્યાં એ ગુરુ. હવે પ ત્ર, તો અહીંયા આપણે જોઈએ પ તો લઘુ અક્ષર છે, ગુરુ શા માટે? તો ત્ર જે છે એ જોડાક્ષર છે. ત અને ર બંને ભેગા કરો એટલે ત્ર થાય, એટલે એ જોડાક્ષર છે. એટલે મારે સમજાવવા માટે અહીંયા તમે બીજી વખત પણ બીજું ચરણ મેં લીધું કે પત્ર ત્ર એ જોડાક્ષર હોવાને કારણે થડકાને કારણે પહેલો અક્ષર એટલે કે જોડાક્ષરની આગળનો જે અક્ષર લઘુ હોય તો ગુરુ બને છે. ત્ર એમાં તો જ બોલીએ છીએ આપણે ત્ર, તો રસ્વઈ છે એ તો ગુરુ લઘુ જ રહેશે. ફ લઘુ, લા ગુરુ, પછી જોડાક્ષર જે છે એમાં અંબુ છેલ્લો ઉ રસ્વઈ એટલે કે જે લઘુ છે તો લઘુ જ રહેશે. જોડાક્ષરની આગળના અક્ષરમાં ફરક પડે કે જ્યાં લઘુ ગુરુ થઈ જાય. ભો જ નમ, નની પાછળ એટલે ન જે અનુસ્વાર છે અથવા કે અનુનાસિક અક્ષર જે રીતે આપેલો હોય અથવા અનુસ્વાર છે એના કારણે ત્યાં લઘુ ગુરુ ગણાય છે. અને નહીંતર પછી ચરણના અંતે આપણે લઘુની જગ્યાએ ગુરુ જ મૂકવાનો રહે. જો કે ગુરુ જ હોય છેલ્લો અક્ષર ગમે ત્યારે જો એટલે ત્યાં ગુરુ જ હોય. બાકી કોઈ એવા અક્ષર નથી કે જ્યાં તમને ખબર નહીં પડે. તમારે આ જ પ્રમાણે પહેલું ચરણ તમે મૂકી દો, 4 ત્રિક 4 મૂકી દો અને 4 લઘુ ગુરુ સમજાવી દેવાના. હવે અહીંયા મેં 2 સમજાયા છે તો 2 તમારે જાતે સમજવાના રહેશે. તો ફરીથી આપણે એકવાર જોઈ લઈએ. જતો તું વંશસ્થ મુદિરતમ જરો અથવા વંશસ્થ વિલમ એવો છંદ પૂછાય તો શક્યતા નથી, પૂછાય તો માત્ર ખાલી કહું છું. વદંતી વસંત વિલમ જતો જરો
એમાં એ જ પ્રમાણે આ જે મૂકીને એ જ પ્રમાણે તમે ત્યાં મૂકી શકો, પ્રયત્ન કરો તમે કરી શકો છો. એમાંય લઘુ ગુરુ 12 અક્ષર કોઈ જ ફરક નહીં પડે. દરેક ચરણમાં 12 અક્ષરો હોય છે. પહેલાં આપણે યાદ રાખી દઈએ. એના પછી જ ગણ, ત ગણ, જ ગણ, ર ગણ, આમ 4 ગણ છે એટલે કે 4 ત્રિક બને છે. આ છંદમાં યતિ, તો આ છંદમાં ચરણના અંતે એટલે 12મા અક્ષરે યતિ એટલે ચરણના અંતે, પાદના અંતે આપણે અટકવાનું હોય છે. 4 ચરણ હોય છે. 4 ચરણ આપણે અહીંયા મૂકેલા છે. તો આ પ્રમાણે આપણે તૈયાર પણ કરવાનો છે. ચલો આપણે હવે એનું થોડું ગાન કરીએ, જે પ્રમાણે થાય થોડું ઘણું તમે પણ તમારી રીતે ગાઈ શકો છો, જે રીતે રાગ આવે એ પ્રમાણે. વરં વનં વ્યાઘ્ર ગજેન્દ્ર સેવિતં દ્રુમાલયઃ પત્રફલાંબુભોજનં તૃણાનિ છય્યાવસनं ચ વલ્કલં ન બંધુ મધ્યે ધનહીન જીવનમ, ન બંધુ મધ્યે ધનહીન જીવનમ. રાગ તમે તમારી રીતે પણ ગાઈ શકો છો. મારે થોડોક એ પ્રમાણે ગાઈ શકતો નહીં, છતાં પણ મેં પ્રયત્ન કર્યો છે. તમે પણ તમારી રીતે પ્રયત્ન કરજો, ગાઈને એ પ્રમાણે શ્લોકને તૈયાર કરજો. વરં વનં વ્યાઘ્ર ગજેન્દ્ર સેવિતમ દ્રુમાલય પત્રફલાંબુભોજનમ તૃણાનિ છય્યા વસનમ ચ વલ્કલમ ન બંધુ મધ્યે ધનહીન જીવનમ. બંધુ સગા સંબંધીઓની વચ્ચે ધનહીન જીવનમ, ધન વગરનું જીવન નકામું છે. વરમ વનમ વ્યાઘ્ર ગજેન્દ્ર સેવિતમ. વરમ એટલે સારું, વનમ વ્યાઘ્ર ગજેન્દ્ર સેવિતમ. વ્યાઘ્ર એટલે કે વાઘ, ગજેન્દ્ર એટલે કે હાથી. વાઘ અને હાથીથી સેવિતમ એટલે સેવાયેલું વન સારું. સગા સંબંધીઓની વચ્ચે ધન વગરનું જીવન જે છે ને એ ન સારું. એના કરતાં તો વાઘ અને હાથીથી સેવાયેલું વન સારું. દ્રુમાલય, દ્રુમ એટલે ઝાડ, વૃક્ષ, વૃક્ષનું આલય એટલે ઘર સારું. ઝાડનું ઘર હોય ને તો એ પણ સારું. પત્ર ફલાંબુ ભોજનમ, પત્ર પાંદડા, ફળ, પાણી જેવો ભોજન પણ સારું. વાઘ અને જે હાથીથી સેવાયેલું જે વન છે તો વનમાં રહેવું સારું. પાંદડા, ઝાડનું ઘર હોય, એક વૃક્ષ નીચે આપણે રહેતા હોય તો પણ એ સારું. પાંદડા, ફળ, પાણીનું ભોજન કરતા હોય તો પણ એ સારું. તૃણાની છૈયા, તૃણ એટલે ઘાસ, ઘાસની પથારી સારી. વસનમ ચ વલ્કરમ, વસન એટલે કે વસ્ત્ર, વલ્કર જે આપણા વસ્ત્રો, વલ્કર એટલે કે જે વૃક્ષની છાલમાંથી બનાવ્યા હોય તે પણ વસ્ત્ર સારા. પણ સગા સંબંધીઓની વચ્ચે ધન વગરનું જીવન નકામું છે. ધન હોય તો બોલાવે અને ધન ના હોય તો કોઈ બોલાવતું નથી. એક સામાન્ય માનવ સમાજ પર જે પ્રમાણે અહીંયા એક પ્રતિબિંબ એ રીતનું આપેલું છે કે જ્યારે માણસની પાસે ધન ના હોય તો એને સમાજમાં કે કોઈ પણ માનવ એને બોલાવતા નથી. આપણે આના વિશે એક મૃચ્છકટિકમ નાટક પણ સમજવાનું છે. અને એ મૃચ્છકટિકમ નાટકમાં પણ એ જ વાત કરેલી છે કે જ્યારે પોતે ધનવાન હતો, વેપારી હતો, ત્યારે સગા સંબંધીઓ હતા, પણ જ્યારે ધન ખાલી થઈ ગયું, ગરીબ થઈ ગયો, પછી સગા સંબંધીઓ પણ સંબંધ તોડી નાખે છે. તો આ પ્રમાણે જીવનમાં પણ સગા સંબંધીઓ જ્યાં સુધી ધન છે ત્યાં સુધી, એટલે અહીંયા કહ્યું કે કદાચ એ ધન વગરનું જીવન જે છે ને એ સગા સંબંધીની વચ્ચે ન સારું. એના કરતાં તો વન, ઝાડનું ઘર, પાંદડા ફળ ને પાણીથી ભોજન કરતા હોય, ઘાસની પથારી હોય, વલ્કર વસ્ત્ર હોય, એ બધું સારું. પણ આ એક ધન વગરનું જીવન સમાજમાં વચ્ચે રહીને જીવવું એ સારું નથી. ગરીબાઈ દર્શાવી છે, બહુ હકીકત દર્શાવી છે, વાસ્તવિકતા છે કે જે આ રીતે ધન વગરનું જીવન. તો આપણા જીવનમાં આપણે હંમેશા એટલું દ્રઢ કે ધન વધે ત્યારે કોઈ અભિમાન ન હોવું જોઈએ. અને જ્યારે આપણી પાસે પહેલેથી જ આપણે સુખ જોઈએ છીએ અને પછી જ્યારે આપણે ગરીબાઈને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ ત્યારે માણસનું એ જીવન કેવું હોય છે કે પહેલાં સુખી હતો પછી ગરીબ થઈ ગયો. ત્યારે તમારા ધોરણ 10માં એ શ્લોક આવતો એનો કે જીવતો હોવા છતાં પણ મરેલાની જેમ માફક ત્યાં એ જીવે છે.
પણ ધન હોય કે ન હોય, પણ ધન હોય ત્યારે તમે સમાન રહેતા હોય તો ગરીબાઈ પ્રાપ્ત કરવાના જ નથી, કોઈ ગરીબ જ નથી, અને હુદકો કોઈ ગરીબ રહેવા જ ના જોઈએ, બધા ધનવાન રહેવા જોઈએ. પણ ધનની સાથે આપણી ભક્તિ, સેવા, આ જે ભાગ છે ને એ જોડાયેલો રહે ને તો ધન સંપત્તિ આપણી એમ નામ રહે. ધન સંપત્તિમાં પછી ઉમેરો પણ કરતા રહેવું જોઈએ. બાપદાદાઓની સંપત્તિ જોઈને બેસી રહીએ, આળસુ બની જઈએ અને રખડવાનું રાખીએ તો એ આપણા માટે સારું નથી. જલ બિંદુ નિપાત ન્યાય. સારું, તો આ પ્રમાણે તમારે શ્લોક લક્ષણની સાથે આ પ્રમાણે છંદ તમારે તૈયાર કરી દેવાનો રહેશે. એકદમ સહેલો છે, શ્લોક પણ એટલો સહેલો છે કે જે આપણે તૈયાર પણ કરી શકીએ છીએ. ચલો આગળનો છંદ, ચોથો છંદ વસંત તિલકા છંદ, એને આપણે આગળ હવે જોઈએ. બાકી હોય તો એ પૂર્ણ કરી દે. છેલ્લા જે 2 ચરણ છે એ તમારે જાતે સમજાવવાના છે, લઘુગુરુ તમારે મૂકવાના છે. આ પરીક્ષામાં તમે એક સમજાવો તો ચાલે, પણ અહીંયા સમજવા માટે 4 ચરણ આપણે બાકી નોટમાં ત્યાં લઘુગુરુ મૂકેલા હોવા જોઈએ. ચલો ચોથા ક્રમમાં આપણે વસંત તિલકા, વસંત તિલકા છંદ. એનું સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે લક્ષણ લખવાનું છે, જેના પરથી સંપૂર્ણ આપણે છંદ સમજવાનો છે. જેમાં લક્ષણ આપેલું છે ઉક્તા વસંત તિલકા તભજા જગૌગહ. આ જે લક્ષણ અહીંયા આપણને સમજાવ્યું એ લક્ષણ પરથી આપણે અક્ષરોની સંખ્યા, ગણ રચના, યતિ અને ચરણ આ બધું એના ઉપરથી નક્કી થઈ જાય છે. તો હવે આપણે આગળ એ જોઈ લઈએ. વસંત તિલકા, હવે અહીંયા જે છંદનું નામ આપેલું જે પ્રમાણે શિખરણી એટલે કે જે આપણે સીડીની જેમ આગળ ચડતા રહીએ એ પ્રમાણેનો એનો રાગ આવે. વંશસ્થ જેમાં 4 ગણ મૂકેલા છે એટલે કે 12 અક્ષર છે. વસંત, વસંત ઋતુ, તિલકા એટલે શોભવું, સુંદર. જે વસંતમાં જે સુંદરતા છે, જે શોભી ઉઠે છે, વસંત ઋતુ, આમે ઘણા બધા કવિઓએ વસંત ઋતુનો સહારો લીધો છે, જેમાં અનેક ફૂલો ખીલે છે. એમ વસંતની જેમ શોભે છે એવો છંદ વસંત તિલકા છંદ આપણે આગળ સમજવાનો છે. લક્ષણ છે ઉક્તા વસંત તિલકા તભજા જગો ગહ, તભજા જગો ગહ. તો એના પરથી આપણને ખ્યાલ આવી જશે ગણ. તો હવે આગળ જોઈએ. પહેલાં આપણે સૌપ્રથમ કેટલા અક્ષર છે, અક્ષરોની સંખ્યા મારી સાથે તમે લખતા રહેજો. અક્ષરોની સંખ્યા દરેક ચરણમાં કુલ 14 અક્ષરો હોય છે. ગણ રચના અહીં આપણે જોઈ શકીએ 14 અક્ષર થવા જોઈએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 અને 14. દરેક ચરણમાં એટલે 4 ચરણમાં કુલ 14 અક્ષરો હોય છે. હવે ગણ રચના આપણે જોઈએ તો આ છંદમાં ઉક્તા વસંત તિલકા, હા એ તો છંદનું નામ છે, વસંત તિલકા કહે છે. તો એમાં ગણ આપેલા છે તગણ
ભ ગણ, જ ગણ, જ ગણ, ગ ગણ અને ગ. તો અહીંયા ગ ગણ એટલે કે ગનો ત્રિક તો થવાનો નથી. ગ ગુરુ, ગ ગુરુ. તો હવે આગળ જોઈએ. આ છંદમાં કુલ 14 અક્ષરો છે. તો પહેલો આપણે જોઈએ. પહેલો કયો ગણ છે આ છંદમાં? ત ગણ. પછીનો આગળનો ભ ગણ. પછી આગળ જ ગણ. આગળ પાછું ફરીથી આવશે જ ગણ. તો અહીંયા જે પ્રમાણે ત ગણ, ભ ગણ, જ ગણ, જ ગણ એટલે કે 4, આમ 4 ગણ છે એટલે 4 ત્રિક બને છે. અને છેલ્લા 2 અક્ષરો, છેલ્લા 2 અક્ષરો ગુરુ હોય છે. ત ગણ, ભ ગણ, જ ગણ, જ ગણ આમ 4 ગણ છે કે એટલે કે આપણે એને 4 ત્રિક આપણે બનાવીએ તો 4 ત્રિકમાં અક્ષર કેટલા આવીએ આપણે આગળ જોઈ ગયા વંશસ્થ છંદમાં. 4 ત્રિક બનાવીએ એટલે 12 અક્ષર થાય છે. પણ 12 અક્ષર સિવાય આગળ શું કહ્યું છે? ગ ગ છેલ્લા 2 અક્ષરો ગુરુ હોય છે એટલે ગુરુ ગુરુ. લ હોય તો લઘુ, એનો ત્રિક બનતો નથી. સ લ ગા પછી લ પછી કોઈ ત્રિક બનતો નથી. લ એટલે લઘુ, ગ એટલે ગુરુ. એ પ્રમાણે આપણે આખું સૂત્ર જોઈ ગયેલા છીએ. તો હવે આગળ જોઈએ. ગણ રચના પછી યતિ. તો યતિમાં તો આપણને ખ્યાલ જ છે અહીંયા યતિનો કોઈ ઉલ્લેખ થયેલો નથી. તો યતિનો ઉલ્લેખ ના થયો હોય તો આ છંદમાં ચરણને અંતે એટલે કે 14મા અક્ષરે યતિ આવે છે. 14મા અક્ષરે એટલે ચરણને અંતે 14 જ અક્ષરો હોય છે તો ચરણને અંતે તમારે ત્યાં યતિ મૂકવાનો રહે એટલે કે યતિ પ્રમાણે આપણે અટકવાનું રહે. ત્યાં અટકવું, અહીંયા વચ્ચે ક્યાંય અટકવાનું આવતું નથી. ચરણ આ છંદમાં 4 ચરણ હોય છે. હવે આપણે આગળ ઉદાહરણ જોઈએ. તો ઉદાહરણ જે હું લખાવું છું, એક બીજું ઉદાહરણ લખાવું છું. પાઠ્યપુસ્તકમાં જે આપેલું છે એ પણ એટલું સહેલું છે, એને પણ આપણે તૈયાર કરવાનું છે. અને તમારે એમાં લઘુ ગુરુ માટે ત્રિકની જેમ જે જે ગણ આપેલા છે એ પ્રમાણે લઘુ ગુરુ પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા શ્લોકમાં પણ તમારે મૂકવાના છે. પણ અહીંયા જે હું લખાવું છું એ શ્લોક લખો. જો તમને એ પણ સહેલો લાગે, હું લખાવું તે અથવા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલો એ પણ સહેલો હોય તો બંનેમાંથી આપણે કોઈ પણ એક લખી શકીએ છીએ. રાત્રિર્ગમિષ્યતિ ભવિષ્યતિ સુપ્રભાતમ. બીજું ચરણ ભાસ્વાનું, દરેકમાં એક એક લીટી ઉપર ત્યાં મૂકતા રહેજો. ભાસ્વાનું દેશયતિ હસિષ્યતિ ભવિષ્યકાળના ક્રિયાપદો આપેલા છે. પંકજશ્રી ઇત્થમ
इत्थम विचिन्त्य इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी नलिनी गज उज्जहार। जो पाठ्यपुस्तक में आपेलो जे छे ए प्रमाणे तमे लखो तो भले अहींया लखो, जो अहींया समजवो जोईए खाली तो तमे समझी शको छो। ए प्रमाणे तमे पाठ्यपुस्तकमांथी लखीने पण तैयार करी शको छो। चलो हमें लखाई गयो तो ये प्रमाण अपने लघुगुरु प्रमाणे जोई लीए। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः। पंक अनुनासिक अक्षर है એટલે पंकजश्रीः। इत्थम थ इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गजहुजहार। तो अहींया जे वात थई ए प्रमाणे हवे जोईए एमां के जे उगता वसंत तिलका तभजा जगोगह तगण। तो हवे अहींया जो आपणे पहेला जोई लीए के तगण तो सूत्र प्रमाणे य मा ता तारा ज એટલે છેલ્લે ત્યાં લઘુ આવશે ગુરુ ગુરુ લઘુ તારા ज। પછી અહીંયા ભ ગણ પ્રમાણે ભા ન સ એટલે છેલ્લા બંને લઘુ ગુરુ લઘુ લઘુ ભાનસ। ज गण આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા ज ભા ન એટલે વચ્ચે ગુરુ બંને બાજુ લઘુ જભાન એ જ પ્રમાણે લઘુ ગુરુ લઘુ। આમ ચાર ગણ છે એટલે ચાર ત્રિક બને છે અને એના પછીના છેલ્લા બે અક્ષરો ગુરુ જ આપણે મૂકી દેવાના રહે। તો પહેલા ત્રિક બનાવીએ રાત્રિગ રાત્રિગ પછી મિષ્યતિ આ બીજો ત્રિક ભવિષ્ય ति सुप्र અને છેલ્લા બે અક્ષર ગુરુ ગણાય છે એ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો। તો હવે આગળ જોઈએ રાત્રિ ગણમાં પ્રમાણે અહીંયા ત ગણ પ્રમાણે પહેલો શું આવશે ગુરુ ગુરુ લઘુ પછી છે ગુરુ લઘુ લઘુ પછી જ ગણ પ્રમાણે લઘુ ગુરુ લઘુ અને જ ગણ પ્રમાણે लघु गुरु लघु અને છેલ્લા બે અક્ષર ગુરુ ગણાય છે। આપણે જોઈએ હવે લઘુ ગુરુ જે છે જે મૂકવામાં આવેલા છે એમાં કોઈ ભૂલ તો નથી ને। રસ્વ દીર્ઘ પ્રમાણે રસ્વ અને દીર્ઘ જે છે એ જ પ્રમાણે લઘુ ગુરુ આવે છે ને। તો પહેલા ત્રિકમાં જોઈએ રા એ ગુરુ જ છે રા ગુરુ ત્રિ હવે ત્ર જોડાક્ષર પણ એનો આગળનો અક્ષર લઘુ ગુરુ થાય પણ અહીંયા ત્રિ એ જે રસ્વય છે તો લઘુ હોવો જોઈએ પણ ગુરુ શા માટે છે त्रि ए रस्वय है अहींया लघु ज आवे छे पण ग उपर रेफ एटले अहींया रात्रि ग रग र जे अहींया उपर रेफ जे मूकेलो है जे जोड़ाक्षर है तो जोड़ाक्षरनी आगळनो अक्षर लघु गुरु थाय छे। आगळ ग भले अहींया जोड़ाक्षर है पण ग पाछळ अ रस्वय है एटले प्रमाणे त्यां लघु ज आवशे। मी लघु ज आवशे पण गुरु आवे है शा माटे जोड़ाक्षरनी आगळनो अक्षर लघु होय तो गुरु मूकवो। स्य लघु है लघु ज आवशे ति लघु ज आवशे भ लघु
વી લઘુ આવશે, પણ અહીંયા આપણે ગુરુ મૂકેલો છે. શા માટે? પાછળ જોડાક્ષર હોવાને કારણે. સ્ય જોડાક્ષર છે એટલે આગળનો અક્ષર. અહીંયા પણ એ જ રીતે હતું કે મી લઘુ ગુરુ થઈ જાય છે, વી લઘુ ગુરુ થઈ જાય છે જોડાક્ષરને કારણે. તી લઘુ શું એ લઘુ આવવો જોઈએ, પણ ગુરુ શા માટે? પ્ર એ જોડાક્ષર છે. પ્ર જોડાક્ષર હોવાને કારણે અહીંયા આગળનો અક્ષર લઘુ ગુરુ થઈ જાય છે. પ્ર એ લઘુ જ છે, ભા ગુરુ. તમ ત ઉપર અનુસ્વાર હોવાને કારણે એ પણ ગુરુ થઈ જાય છે. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ એવો અક્ષર નથી કે જે આપણને ન સમજાય. ભાસ્વાનું દેશયતી હશિષ્ય તી પંક જ શ્રી. હવે જ જે છે અહીંયા ગુરુ આવવો જોઈએ, પણ પાછળનો અક્ષર શ્ર મીંડર જે આપણે સ અને ર જોડીએ એટલે જોડાક્ષર થઈ જાય. એટલે આ જોડાક્ષર છે શ્રી, કે જેનો આગળનો અક્ષર લઘુ ગુરુ થઈ જાય છે. અહીંયા દ્વિરેફે દ્વ અને વ જોડેલો છે, પણ આગળનો અક્ષર લઘુ નથી. ત્યાં તો આપણે ગુરુ જે આવશે તે એ ગુરુ અક્ષર જ છે. અહીંયા જોડાક્ષર એ લઘુ તો લઘુ જ રહેશે, એમાં કોઈ ફરક પડવાનો નથી. રેફે. આગળ હા હંત હંત નલિનીમ ગજ ઉજ્જહાર. હવે અહીંયા જે વાત થઈ પ્રમાણે જે આ શ્લોક હું તમને પહેલાં હું સમજાવી દઉં છું. જે ગણ લક્ષણ પ્રમાણે આપણે મૂકી દઈએ છીએ. 14 અક્ષર 4 ચરણમાં થતા હોવા જોઈએ, એમાં કોઈ જ ભૂલ ના થવી જોઈએ. રસ્વઈ દીર્ઘમાં ભૂલ ના થવી જોઈએ, જેના કારણે કદાચ તમે રસ્વઈ દીર્ઘે કરી નાખો તો લઘુ ગુરુ પણ બધું બદલાઈ જાય. જે ગણ પ્રમાણ ન આવે તો પણ ખોટું પડી શકે છે. આ જે મેં લખ્યું એ જ પ્રમાણે તમારે પરીક્ષામાં સમજાવવાનું રહે છે. આટલું તમારે પરીક્ષામાં લખવાનું હોય છે. પાછળના જે 3 ચરણ છે એ આપણે સમજાવવા અથવા ન સમજાવવા એ આપણી ઈચ્છા હોય છે. તો હવે આગળ જોઈએ કે પહેલું ચરણ આપણે સમજાવી દઈએ છીએ એટલે એ જ પ્રમાણે દરેક આવશે, પણ અત્યારે આપણે ચોપડામાં પ્રયત્ન કરીએ છીએ જેમાં 3 ચરણ જે બાકી છે, જેમાં જે પણ અક્ષર હોય આપણે ઓળખી શકીએ. તો એના માટે તમારે લઘુ ગુરુ તો ફરજિયાત અત્યારે મૂકવાના. પાઠ્યપુસ્તકમાં જે શ્લોક આપેલો છે એમાં પણ તમારે મૂકવાના રહેશે. આગળ રાત્રિર ગમિષ્યતિ ભવિષ્યતિ સુપ્રભાતમ ભાસ્વાનુદેશ્યતિ હસિષ્યતિ પંકજશ્રી ઇત્થમ વિચિંતયતિ કોશગતે દ્વિરેફે હા હંત હંત નલિનીમ ગજ ઉજહાર. રાત્રિ ગમિષ્યતિ ભવિષ્યકાળના ક્રિયાપદો અહીંયા આપેલા છે. ગમિષ્યતિ ભવિષ્યતિ ઉદેશ્યતિ હસિષ્યતિ. રાત્રિ ગમિષ્યતિ રાત્રિ વીતી જશે. રાત્રિ ગમિષ્યતિ એટલે કે રાત્રિ વીતી જશે. સુપ્રભાતમ ભવિષ્યતિ સુહામણી સરસ ત્યાં એ સવાર થશે. ભાસ્વાન ઉદેશ્યતિ ભાસ્વાન એટલે સૂર્ય, સૂર્ય ઉગશે. હસિષ્યતિ પંકજશ્રી પંકજ એટલે કમળ, કમળ ત્યાં ખીલી ઉઠશે. ઇત્થમ વિચિંતયતિ કોષ ગતે કમળના કોષમાં બીડાઈ ગયેલો. કમળ હોય ને, કમળના કોષમાં બીડાય. કોષ ગતે કમળના કોષમાં બીડાઈ ગયેલો. દ્વિરેફે એટલે ભમરો. એ ભમરો વિચિંતયંતિ વિચારે છે. શું વિચારે છે? કે રાતનો સમય થઈ ગયો ત્યારે એ કમળના કોષમાં બીડાઈ ગયેલો ભમરો ત્યાં અંદર બેઠો બેઠો વિચારે છે રાત્રિ વીતી જશે, સવાર થશે, સૂર્ય ઉગશે, કમળ ખીલી ઉઠશે. કમળ સવાર સૂર્યનો પ્રકાશ પડે એટલે કમળ ખીલે એટલે ભમરો બહાર નીકળે છે. હા હંત હંત નલિનીમ ગજ ઉજહાર. અરે રે હંત હંત અફસોસ, ત્યાં દુઃખ ખેદ. અરે રે દુઃખ દુઃખ, અફસોસ અફસોસ. નલિનીમ ગજ ઉજહાર હાથીએ નલિનીમ, નલિનીમ એટલે જે કમલિની, કમળ માટે જે કમલિની જે છે એ હાથી હજુ તો સવારમાં આવીને પહેલાં જ નલિનીને ઉજહાર ઉખાડી નાખે છે. સવાર કોને જોઈ છે? કાલે શું થશે કોને ખબર છે? અહીંયા ભમરો બેઠો બેઠો વિચાર છે કે કાલે સરસ ત્યાં રાત્રિ વીતી જશે, સવાર થશે, સૂર્ય ઉગશે, કમળ ખીલી ઉઠશે. હજુ આ રીતે ત્યાં અંદર વિચારે છે બેઠો બેઠો. ત્યાં તો સવારે ત્યાં પેલો હાથી આવીને કમલીને ઉખાડીને ફેંકી દે છે. અફસોસ. અરે રે. તો અહીંયા જે વાત કરી પ્રમાણે હવે આપણે આગળ શ્લોક માટે શ્લોક પૂરતી શ્લોકને જે આપણે તૈયાર કરવાનો છે એને સમજી લઈએ.
रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं पार्श्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचन्त्यति कोशगते द्विरेफे आहन्त हन्त नलिनीं गज ओजहार रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं पार्श्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचन्त्यति कोशगते द्विरेफे आहन्त हन्त नलिनीं गज ओजहार। अहींया सरस त्यां जे श्लोक आपेलो है अने दरेकने आनो राग आवड़े है। नवरात्रि में लगभग बधा जता होय ज्यां अंबा भगवतीनी स्तुति करवामां आवती होय ए प्रमाणे तमे गाई शको छो। विश्वम भरी अखिल विश्वतनी जणेता नु तमे जे स्तुति है नवरात्रि वखत तमे गाता होय ए ज राग में आपणे अहींया गाई शकीए छीए। माम पाई ओम भगवती भव दुख कापो। तो ए श्लोक प्रमाणे एटले के ज्यां आपणे भगवतीनी जे स्तुति करीए छीए ए प्रमाणे आ श्लोकनुं गान करी शकीए छीए, जेमां यति एटले छेल्ले मूकवानो है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उजहार। छेल्ले यति त्यां आपणे अटकवानुं है। विश्वम भरीवारी जे स्तुति है ए प्रमाणेनो राग छे ए प्रमाणे गाई शकीए छीए। ए सिवाय तमारी रीते पण तमे कंईक अलग रीते पण गाई शको छो, पण यति प्रमाणे एटले के चरणना अंते ज यति आवવો જોઈએ, वच्चे क्यांय अटकवानुं रहेतुं नथी। आ प्रमाणे वंशस्थ छंद अने वसंत तिलका छंद आपणे तैयार करवाना रहेशे। पहला बे छंद तैयार थई गया है। वंशस्थ और वसंत तिलका छंद बंने विडियो में आपणे छंद समझी गया पछी बंने पाठ्यपुस्तक प्रमाणे तैयार करवाना है। हवे पाठ्यपुस्तक में आपेलो छंद पण आपणे साथे समझी लईए। निंदंतो नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अधेव वा मरणं स्तु युगान्तरे वा न्यायत पथः प्रविचलंती पदम न धीराः। धीरज राखनार माणस होय, धर्मનું एक लक्षण धीरज, तो धीरज राखनार जे माणस होय ने एना जीवननी ए वात थयेली छे। निंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु। नीति निपुणा एटले के नीति में पारंगत महानुभव, नीति में पारंगत होय एवो महानुभव यदि जो निंदंतु वास्तुवंतु जो निंदा करे के स्तुति करे। नीति में जे पारंगत होय एवो महानुभव जो निंदंतु एटले निंदा करे के वखाण करे स्तुति करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टमः। लक्ष्मी यथेष्टम एटले मर्जी मुजब, लक्ष्मी मर्जी मुजब समाविशतु आवे गच्छतु के जाए। लक्ष्मी एनी इच्छा प्रमाणे आवे के चली त्यांथी निकળી जाए चाली जाए। लक्ष्मी कहीं नक्की ना होय, आज छे ने काले नथी धन संपत्ति। लक्ष्मी आजे आवे ने काले जती पण रहे। अध्ययव मरणमस्तु युगांतरे वा। अध्ययव आजे ज मरण थाय के पछी युगांतरे मरण थवानुं होय। धीराहा छेल्लो शब्द है धीरा एटले धीरजवान धैर्यवान माणसो। न्यायत पथः न्यायना मार्ग उपरथी, पथ एटले मार्ग, न्यायना मार्ग उपरथी प्रविचलंती पदम न डगलुं पण विचलित थता नथी। धैर्यवान माणसो धीर माणसो होय ने ए न्यायना पथ पर जे माणस त्यां जे अडग रहे है ए क्यारे विचलित न थाय। आपणे त्यां ए सज्जन माणसनो आखो श्लोक समझी गया कि एનું वचन बदलाતું નથી। एम धीरजवान माणस के जे धर्मનું પહેલું લક્ષણ છે કે ધર્મ પર ચાલનાર માણસને અનેક કષ્ટ પડે છે, અનેક દુઃખ આવે છે। ઘણા બધા ત્યાં નિંદા કરે, સાધુ સંત હોય ઘણા બધા નિંદાય કરે છે, ઘણા બધા એના વખાણ કરે છે। લક્ષ્મી આવે અને જાય એ નક્કી નથી, એક જ જગ્યા પર રહે છે એવું પણ નથી। મરણ આજે આવે કે કાલે આવે એ પણ આપણને ખબર નથી, પણ ધૈર્યવાન માણસ એની અડગ રહે। જ્યારે મૃત્યુ આવે ત્યારે જ્યાં સુધી જીવવું ત્યાં સુધી લક્ષ્મી હોય કે ન હોય
એ ક્યારે પાછું પાણી ના કરે, અડગ રહે છે. ધૈર્ય ખોઈ બેસતો નથી. ધૈર્ય ખોઈ બેસે તો પછી નકામું. ધીરજવાર માણસ જે છે ને એ જ આગળ જઈ શકે. ધીરજતા હોવી એ જ જરૂરી છે. એ આ શ્લોક અહીંયા આપણને સમજાવે છે. એને પણ તમે સારી રીતે તૈયાર કરી શકો છો અને ગાઈ શકો છો. વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વતણી જનેતા, એ જ પ્રમાણે આપણે ત્યાં શ્લોક ગાઈ શકીએ છીએ. નિંદંતુ નીતિ નિપુણા યદિ વાસ્તુવંતુ લક્ષ્મી સમાવિશતુ ગચ્છતુ વાયેથેષ્ટમ અદ્યૈવા મરણમસ્તુ યુગાંતરેવા ન્યાયાત પથ પ્રવિચલંતિ પદમ નધીરા. થોડોક રાગમાં તમે તમારી રીતે ગાઈ શકશો જે કાયમ માટે, કેમ કે આમાં સાથે સંગીત હોય તો આપણે કંઈક ગાઈ શકીએ છીએ. એટલે આપણી રીતે પ્રયત્ન કરજો કે જે તમે આ ગાઈ શકો છો અને સારી રીતે તમે તૈયાર પણ કરી શકો છો. અને શ્લોક આ પણ એટલો સહેલો છે અને જે મેં લખાયો છે એ પણ એટલો સહેલો છે. શ્લોક ખાસ તૈયાર કરવા પડશે, નહીં તો છંદના માર્ક તમે નહીં મેળવી શકો. લક્ષણ તો ખાસ તૈયાર કરી જ દેવાનું. લક્ષણની સમજૂતી એ તો સહેલું જ છે આપણા માટે. એટલે 1 માર્ક્સ આપણે એના માટે, અને જ્યારે શ્લોક લખીએ એનો 1 માર્ક જે સમજાય ત્યારે. 2 માર્ક્સનું છંદ સમજાવો, અલંકાર સમજાવો, 2 પૂછાય છે. એટલે તમે ખાલી એટલી ગણતરી ના કરતા. MCQમાં 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે. અને હા, જ્યારે પણ જે કોઈ પણ ચરણ આપેલું હોય એટલે તમે સમજાઈ શકો છો. કેટલા અક્ષર થાય તમે ગણી શકો છો. અને જે પણ ગણ આપણે તૈયાર કર્યા એ પ્રમાણે તમે ગણ મૂકો એટલે તરત તમને એ પ્રશ્નનો જવાબ મળી જાય કે આ ઉદાહરણ કયા છંદનું છે. કોઈ પણ એક જ ચરણ આપેલું હોય અને ત્યાં પ્રશ્ન કે આ કયા છંદનું ઉદાહરણ છે, 4 વિકલ્પો આપેલા હોય તો તમે એને જોઈ શકો ગણ પ્રમાણે. પહેલાં અક્ષર ગણો, અક્ષર ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય, જવાબ મળી જતો હોય તો આપણે જવાબ લખી શકીએ છીએ. ખ્યાલ આવી ગયો. હવે છેલ્લો છંદ આપણે શ્રાદુલ વિક્રીતમ છંદ આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું. તો અત્યાર સુધી જે મેં તમને 2 છંદ સમજાયા આજે એ તમારે તૈયાર કરવાના રહેશે. તમારી રીતે સરસ ત્યાં લક્ષણ સમજૂતી મેં જે રીતે લખાઈ એ રીતે જ લખજો, જેથી યાદ પણ રહી જાય. અને ઉદાહરણ પાઠ્યપુસ્તકનું મેં લખાવ્યું એ અથવા જે તમને યોગ્ય લાગે એ પ્રમાણે પણ અક્ષર પ્રમાણે, ગણ પ્રમાણે એ ચરણ આવતા હોવા જોઈએ. અને તમે તમારી રીતે ગાઈને એને તૈયાર કરી શકો છો. તો અહીંયા હું અટકાવું છું. એટલે કે 2 છંદ સમજાયા, આગળના પણ 2 સમજાયા છે. હવે 1 બાકી છે, એ આગળના વિડીયોમાં આપણે છેલ્લો છંદ સમજવાનો છે. અસ્તુ.